رشتہ کب تک طے ہو سکے گا؟ دانیال کو اس لڑکی کی مجبوریوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن، آپ بس فیس جمع کرا دیں۔ فیس؟ دانیال حیرت سے بولا، سر میں نے 10,000 جمع کرائے ہوئے ہیں۔ سر جی وہ تو حورین کے رشتے کے لیے تھے، اور اس سلسلے میں ہمیں کئی چکر لڑکی کے گھر کے لگانے پڑتے ہیں، اور بھی کئی ضروری کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں، ہمارے لیے کیا بچتا ہے؟ مگر رشتہ تو نہیں ہوا نا؟ دانیال کو 10,000 ضائع ہونے کا کلک ہو رہا تھا۔ ظہیر مکاری سے بولا، چلو اس طرح کریں کہ آپ 5,000 جمع کرا دیں، آدھی فیس میں معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جی میں مزدور پیشہ آدمی ہوں۔ اور یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ استقبالیہ کمرے سے شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ ظہیر بے اختیار استقبالیہ کمرے کی طرف بڑھا اور دانیال بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ تفصیل سن کر مسکان نے سر پکڑ لیا تھا۔ حماد، آپ کو ہو کیا گیا ہے آخر؟ مجھے کسی بھی قیمت پر بچہ چاہیے، تو ہم یتیم خانے سے کوئی بچہ لے آتے ہیں، لیکن مجھے تمہارا بچہ چاہیے، صرف تمہارا، سمجھی؟ حماد نے آنکھیں نکالیں۔ حماد، یہ تو کسی کو دھوکہ دینا ہوا نا؟ دھوکہ کیسا؟ یہ ایک ہیلا ہے، بالکل ایسے جیسے طلاق یافتہ لڑکی دوبارہ اپنے شوہر کے نکاح میں آنے کے لیے حلالہ کراتی ہے۔ وہ تو مجبور ہوتی ہے، اور کیا ہم مجبور نہیں ہیں؟ حماد نے قطع کلامی کی، دیکھو جس سے تم خفیہ نکاح پڑھواؤ گی اسے ہم سے مالی فائدہ بھی تو پہنچے گا نا؟ آپ نے مجھے کسی جھنجھٹ میں ڈال دیا ہے، میں غیر مرد کو کیسے اپنے قریب برداشت کروں گی؟ حماد نے جھٹ جواب دیا، وہ غیر نہیں تمہارا شوہر ہوگا۔ کیا آپ یہ سب برداشت کر لیں گے؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم صرف میری ہو، بالکل اسی طرح جیسے میں صرف تمہارا ہوں اور کسی دوسرے کی قربت تمہارے دل سے میری محبت نہیں نکال سکتی۔ حماد، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے جذباتی بلیک میل کر رہے ہیں۔ مسکان کا تذبذب حماد کو امید دلا گیا۔ وہ شدت سے بولا، پلیز جان، چند ہفتوں کی بات ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اوکے، پرسوں اس موضوع پر بات ہوگی۔ حماد مسکان کی طرف سے اتنی لچک بھی حوصلہ افزا تھی۔ اور پھر وہ مسکان کو اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ اسے آزادی سے سوچنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ مسکان کے لیے حماد کی آفر حد درجہ حیرانی کا باعث تھی۔ کیا کوئی محبت کرنے والا یوں بھی اپنی بیوی کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے؟ اس نے کرب سے سوچا۔ پھر اسے حماد کا بچے کے لیے جنون یاد آیا۔ شاید بچے کی محبت مجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہ خیال بھی دکھ دینے والا تھا۔ وہ کافی دیر مختلف قسم کی تکلیف دہ سوچوں میں کھوئی رہی۔ حماد کی بات ماننے اور نہ ماننے کے خیالات میں متذبذب رہی۔ پھر ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس نے مفتی صاحب کا نمبر ملایا اور ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ بیٹی، عجیب مسئلہ پوچھ رہی ہو؟ مفتی صاحب گلا کھنکارتے ہوئے بولے۔ مفتی صاحب، آپ ہی نے اس کا کوئی حل بتانا ہے، میں تو سوچ سوچ کر عاجز آ گئی ہوں۔ یہ یقینی بات تو نہیں کہ دوسرے شوہر سے لازماً آپ کی اولاد ہو، اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کیا دوسرا شوہر مطالبے پر طلاق دے دے گا؟ پھر یہ بھی یاد رہے کہ عورت صرف اس صورت میں خلا لے سکتی ہے جب اس کا شوہر نامرد ہو یا اسے بسانا نہ چاہتا ہو اور ظلم وغیرہ کا مرتکب ہو۔ صرف ناپسندیدگی یا اپنے پہلے شوہر کے پاس لوٹنے کی وجہ سے خلا نہیں لی جا سکتی۔ ایسی کئی قباحتیں ہوتے ہوئے میں آپ کو کیسے اس کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ مفتی صاحب، اگر دولت وغیرہ دے کر دوسرے شوہر کو طلاق دینے پر عزمت کر لیا جائے تو کیا طلاق نہیں ہوگی؟ اس صورت میں طلاق ہو تو جائے گی، مگر پھر بھی میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ دونوں اللہ تعالی سے اولاد مانگیں، جس ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ مفتی صاحب، اگر یہ نہ کروں تو میرا شوہر ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر زور دے رہا ہے۔ بیٹی، یہ تو کسی بھی شوہر کے لیے بہت بے غیرتی کی بات ہے کہ اس کی نسل کسی اور سے چلے۔ اچھا مفتی صاحب، ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور اس صورت میں سے کون سی قابل عمل ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد سے ہو تو لاریب حرام کاری ہے، جبکہ مؤخر الذکر مسئلہ میں بچہ کا نسب ثابت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل حلالہ کا فعل سر انجام دیا جاتا ہے، یعنی حلالہ تو ہو جاتا ہے مگر شریعت کے نقطہ نظر سے یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح مسئولہ صورت بھی میرے نقطہ نظر سے گناہ کا باعث ہے، اور موجب گناہ عورت سے زیادہ اس کا شوہر ہے جس نے اس کام کے لیے عورت کو مجبور کیا۔ مفتی صاحب، اللہ تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے بہتر رہنمائی فرمائی۔ مسکان نے اختتامی الفاظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔
वो उधेड़ उम्र शख्स था जो इस्तकबालिया पर बैठे मुलाजिम से झगड़ रहा था। मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो धोखेबाज आदमी? शादी के नाम पर मेरे 30,000 रुपये हड़प गया, और अब तक लड़की तो क्या गधी भी मेरे निकाह में नहीं आई। ये अल्फाज इसके मुंह में थे कि वो दोनों आगे पीछे दफ्तर से बाहर निकले। ज़हीर को देखते ही वो उसकी जानिब लिपका। मिस्टर, मुझे मेरे 30,000 लौटा दो, मैंने शादी नहीं करनी। इख्तर साहब, क्या हो गया है आपको? रिश्ते इतनी जल्दी तो नहीं हुआ करते। बात चल रही है, उम्मीद है चंद दिनों तक मैं आपको खुशखबरी सुना सकूंगा। ज़हीर ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया। दानियाल को भी इस मर्द की बेसब्री पर हैरत हो रही थी। मुझे नहीं करना शादी, बस मेरी फीस वापस करो। देखें अख्तर साहब, ये कारोबारी उसूलों के खिलाफ है। आपकी फीस हमने बैंक अकाउंट में नहीं डाली हुई, वो रकम आपके रिश्ते की बातचीत के लिए इस्तेमाल हुई है। अख्तर बदतमीजी से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी रकम वापस चाहिए, वरना मैं इस कंपनी पर केस कर दूंगा। बड़े शौक से जनाब, लेकिन थाने जाने से पहले हमारी शराइत साथ लेते जाइए जो हर शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को हम पढ़ने के लिए देते हैं। ये कहकर ज़हीर ने इस्तकबालिया वाले मुलाजिम को कहा, लियाकत, उसे शराइत दिखा दो। लियाकत ने सुरअत से एक चार्ट मेज की दराज से निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। चार्ट का उन्वान था, शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हिदायत। मुहतरम, ये मुलाहिजा फरमाएं, फीस नाकाबिल वापसी होगी, रिश्ता तय न होने की सूरत में कंपनी जवाबदेह नहीं होगी, और हर रिश्ते की फीस पूरी अदा की जाएगी, वगैरह वगैरह। अख्तर ने वावेला मचाया। ये चार्ट मुझे पहले नहीं दिखाया गया था, तो आप मांगते ना? यूं भी ये यहाँ लटका होता है। ज़हीर ने दीवार में गुड़ी एक कील की जानिब इशारा किया। झूठे, मक्कार, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अख्तर खतरनाक इरादे से ज़हीर की जानिब बढ़ा। ज़हीर ने घबराए बगैर अपने ऑफिस के साथ वाले दरवाजे की तरफ देखकर जोर से पुकारा, कुर्बान! ज़हूर अगले लम्हे हाथों में राइफलें पकड़े दो मुस्टंडे कमरे से बरामद होकर अख्तर की तरफ बढ़े, जो उन्हें देखते ही अपनी जगह मुंजमद हो गया था। इनमें से निस्बतन करख्त शक्ल वाला अख्तर को गिरबान से पकड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ धकेलकर हुराया। आइंदा अगर इस दफ्तर में नजर आए तो गर्दन तोड़ दूंगा। वो दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, तुम इतनी आसानी से मेरे पैसे हजम नहीं कर सकते। मगर वहां पर मौजूद तमाम आदमियों की तरह खुद कहने वाले को भी पता था कि ये गीदड़ भभकी के सिवा कुछ नहीं है, और इसके साथ ही दानियाल ने भी बैरूनी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो जानता था कि 10,000 की रकम अब उसे मिलने वाली नहीं थी। अलबत्ता अख्तर की आमद से कम ये फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि वो मज़ीद धोखा खाने से बच गया था। उसे जाते देखकर ज़हीर ने आवाज़ दी, आप कहाँ चल दिए दानियाल साहब? लेकिन वो सुनी अनसुनी करता ऑफिस से बाहर आ गया। उसने अपने पैसों की वापसी का मुतालबा भी नहीं किया था। गो वो दोनों मिस्टंडे इससे जिस्मानी तौर पर तगड़े नहीं थे। अगर वो खाली हाथ होते तो शायद वो उनसे हाथापाई पर भी तैयार हो जाता, मगर हथियार की मौजूदगी में वो उसके काबू कहाँ आते। गनीमत यही था कि वो अपनी इज्जत बचाकर रुखसत हो रहा था। शादी करना शायद रब ने इसके नसीब में लिखा ही नहीं था। ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है जान। मुस्कान की बातों ने हम्माद के दिल में छुपी उम्मीद की किरण को तकवीयत दी थी। हम कोई चोरी करने या डाका मारने नहीं जा रहे और ना किसी को कत्ल कर रहे हैं। हम्माद, हमें अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, हो सकता है वो रहीम करीम ज़ात हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दे। उसके पास कोई कमी तो नहीं है ना? मुस्कान अभी तक इससे मुत्तफिक नहीं हो पा रही थी। वो चर्ब ज़बानी से बोला, ये दुनिया अल्लाह ताला ने असबाब के तहत पैदा की है। मोजज़े सिर्फ अंबिया इकराम से सादिर होते हैं। ना तो अल्लाह पाक के ख़जानों में कोई कमी है और ना वो आजिज़ है। अगर वो चाहे तो मर्द औरत के बगैर किसी इंसान को पैदा कर ले, जैसा कि हज़रत आदम को वजूद बख्शा, या सिर्फ मर्द ही से दूसरे वजूद को हयात अता फरमाए, जैसा कि हवा बीबी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से तख्लीक फरमाया, और चाहे तो सिर्फ औरत से नस्ल इंसानी को कायम व दायम रखे, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मगर बावजूद कादिर होने के वो बेनियाज ज़ात अपने कानून के खिलाफ नहीं करता। अगर मेडिकल कहती है कि मैं औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हूं, तो मेरे लिए कानून खुदावंदी नहीं बदल सकता। मायूसी कुफर है। मेरा बांझपन ठोस हकीकत है मुस्कान, और ऐसे मसाइल फ़कत दुआओं से हल नहीं हुआ करते।
वो झंझला के बोली, ओके, जो मर्जी आए करो। हम्माद का चेहरा खुशी के मारे खुल उठा। वो उसे साथ लिपटाते हुए बोला, मैं जानता था तुम मेरी देरीना ख्वाहिश जरूर पूरी करोगी। अब ये शादी हुई किससे? मिस्कान का लहजा अंदेशों से पुर था। उसका बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। हम्माद के अंग अंग से खुशी फूट रही थी। बड़ी खुशी हो रही है। मिस्कान का लहजा तलखी से पुर था। पगली हो तुम। हम्माद चापलूसी से बोला, तुम्हें खुद से दूर करके मुझे खुशी मिल सकती है भला? बस 1 माह की बात है, हम फिर इकट्ठे होंगे।